moment of inertia Ix as this is moment of inertia of area or second moment of area that we have denoted as Ix, and this was defined as y square times dA. Or if it is an elemental strip of area which is rectangular in shape, then dix was defined as y square times dA. What is dA? dA is the small elemental area dA, and what is y? Y is the distance from the x-axis. Hence, this Ix can be written as y square times dA. In the similar fashion, I can define Iy as integration of x square dA, where x is the distance from the y-axis to the elemental area dA, right? And we are finding the moment of inertia with respect to y-axis of this particular area dA. This is called as second moment of inertia. This term, or you can even consider this term, is always positive. This is never negative because area cannot be negative. Very important question from objective standpoint, right? You can expect this question in the objective. So y square is also positive. The positive and positive, it will make this one is positive. Hence, what you should remember that the value of moment of inertia will not be negative. This is how we defined the moment of inertia. This was our first discussion in the topic yesterday. First one. In second point, what we learned was polar moment of inertia. Polar moment of inertia. Okay, polar moment of inertia. Polar moment of inertia. So in polar moment of inertia, we defined with respect to polar axis, or you can say with respect to this axis. If this is r, and if this was dA, this was defined with respect to r square dA. And this r can be written in terms of x and y, and this will be defined in terms of x plus x square plus y square equals to r square. That is, so this was x square dA integration plus integration of y square dA. So the polar moment of inertia with respect to O, IO, this IO, I naught can be written as x square dA. What is this? Moment of inertia with respect to y, and this is what? X. Hence, we define this term. Secondly, and third, in third, what we defined was like polar moment of inertia is also called as perpendicular axis theorem. And next one we learned about was parallel axis theorem, right? The parallel axis theorem was defined as moment of inertia with respect to any axis. With respect to any axis. Any axis, very important statement, is moment of inertia with respect to centroidal axis plus AD square. So A is the area, and what is D? D is the distance between this axis and this axis. That is, if this is moment of inertia with respect to C, and now I want to find moment of inertia with respect to any axis. With respect to any axis, if this is any axis, right? And if I know the distance D is the distance between these two axes. This is distance D. Then if I know the moment of inertia with respect to centroidal axis, I can find the moment of inertia with respect to any axis, provided that we know the distance. What is D? D is the distance between these two axes.
This is how we defined that, right? And in fourth step, we learned about a radius of gyration. We learned about the radius of gyration. Okay, we learned about the radius of gyration. So this is how we define radius of gyration. And then in fifth, we derived a formula. We derived a formula. We derived a formula for moment of inertia of a rectangle. It's bh cube by 3. This is how we define this. So these were the revisions, or these were the topics that were covered yesterday. So now we'll move towards our new topic today. So for that, let's start. Okay, this quiz, this yesterday also I discussed the same thing. Today also I'll be discussing first this thing, because we'll be solving moment of inertia by the method of integration, right? And the next day we'll be concentrating our lecture on the moment of inertia for composite body. However, today we'll be discussing moment of inertia with respect using integration. So see, what I told you yesterday was like, if I want to find moment of inertia with respect to x-axis, if I want to find moment of inertia with respect to x-axis by using the method of integration, then I need to draw thin parallel strip or rectangular strip parallel to x-axis. Please remember this. If I want to find moment of inertia with respect to y-axis, that means I need to draw thin rectangular strip parallel to y-axis. Okay, and this method is exactly same as like finding centroid by using integration. Okay, first step is to know or to define the rectangular strip, and rectangular strip should be defined parallel to x-axis if you are finding moment of inertia with respect to x-axis, or that means if you are finding moment of inertia ix, then it should be defined parallel to y-axis if you are going to find moment of inertia with respect to y-axis, that is iy. Please remember this very important concept. Okay, now for this one, let's try to understand. Now this one, if I want to find the moment of inertia with respect to ix, axis ix, that means if I want to find the moment of inertia ix, or I can write dix, it's now the rectangular strip should be parallel to x-axis. Okay, so for that I'll draw a rectangular strip that is parallel to x-axis. This has already been discussed yesterday. Okay, just for revision. So this should be dy, and dix means, what is dix? Y square times dA. Okay, so what is y? Y is the distance from the x-axis. So this is y, this is y. So what is dA? dA is dy times and what is this length? This length is nothing but a minus x. Hence dix can be written as a minus x y square, yes, dy. This is ix. Okay, and now you need to evaluate this particular expression to find the moment of inertia with respect to x-axis. Similarly, for this, let's see for this sphere, I need to find the moment of inertia iy. If I want to find the moment of inertia iy, I need to construct, or I need to create a rectangular strip that is parallel to y-axis. Why you are creating parallel to x or y-axis or parallel to x-axis means, see the distance, this x distance, one x distance will be enough to define.
जताको लागि पनि हामीले गर्दाखेरि एउटा x इज इनफ छ हामीले डिफाइन गर्नको लागि त्यही भएर चाहिँ हामीले यसलाई x y हामी गर्छौं भनेपछि for diy I know that it should be written as x square distance from y axis time dA. So what is my dA? X square. dA is what? dA is dx times y. This is y dx. So if I integrate x square y dx, I get its iy. Okay, this is our approach. And the next approach, the next way, it is always not necessary to create or to draw a thin rectangular strip parallel to the axis. It is always not necessary. Okay, sometimes you can rest on the axis itself. For example, this is y, your thin rectangular strip, sir. This is thin rectangular strip, and the total distance from x-axis is x. Okay, and there is no distance from y-axis. That is, suppose let's say, since this is parallel to y-axis, I can easily find iy as x square times dx. Sorry, dA. So for that, this can be written as x square times what is dA? dA is y times dx. Y times dx. Okay. However, now if I want to find moment of inertia with respect to x-axis, without drawing moment of inertia with respect to x-axis, okay, dix, without drawing a rectangular strip parallel to x-axis. Now this thin rectangular strip is resting on x-axis. It is resting on x-axis, but it is parallel to y-axis. अब त्यतिखेरमा गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि मेरो थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप छ थिन रेक्टेंगुलर स्ट्रिप भनेपछि यो के भयो रेक्टेंगल नै भयो रेक्टेंगलको मोमेन्ट अफ इनर्शिया के हो हामीलाई थाहा छ अस्ति हामीले निकाल्यौं bh3 so I can use this formula. What is b? B is nothing but dx. So what is h? H is nothing but this y and this y3. So तिमीले यसरी गर्दा पनि you will get है पहिले हामीले प्यारालल टु हुन्छ भने अब प्यारालल नगरेर यदि हामीले चाहिँ हैन म प्यारालल गर्दिन म रेस्ट गराएर नै गर्छु भन्यो भने चाहिँ तिमीले यो फर्मुला युज गर्नु हुँदैन कुन फर्मुला युज गर्नुपर्छ you should apply this formula because now this becomes a rectangle and rectangle को चाहिँ जुन हामीले अस्ति डिराइभ गरेको थियौ bh3 यो फर्मुला हाम्रो b भनेको dx h भनेको y bh3 यसरी चाहिँ हामीले गरिरहेको छ ठीक छ र अस्ति हामीले रेडियस अफ गाइरेसन पनि डिफाइन गर्यौं र यो कुरा एन्ड फाइनली okay last time we found out the formula for moment of inertia for a rectangle with respect to x and y axis where a rectangle was resting rectangle was resting on the axis. Okay. The rectangle was resting on the axis. That means what was our case? Very important. I formula कसरी आइराको छ important छ त्यसपछि मात्र तिमीले कम्पोजिट फिगरमा यो लाउन सक्छौ नभए तिमीलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ है you'll face a hard time doing this if you'll not understand. And if this was a rectangle O, A, B and C,
If OABC was a rectangle, you can see OABC is resting on this x-axis as well as it is resting on y-axis, right? It is resting on, see, it is resting on x-axis and y-axis. So the formula Ix is equals to BH cube by 3. Now, what is B? Base. This is B. Let me write this is B. And then you can write this one as H. This is H, BH. Okay, that means this is BH cube by 3. So Ix भनेको के हो? Ix is the moment of inertia with respect to this axis. That means the formula is BH cube by 3. Okay, no problem. Similarly, Iy will be equals to Ix. Yesterday हामीले हिजै हेरिसकेका छौं. This will be also equals to BH cube by 3. However, if I want to find Iy, we know formula is BH cube by 3. There is no problem on that. This is our formula. But how do we apply that? That's the problem. You need to know how to apply the formula. Now see, for Iy, what will be the base? This will be the base because it is resting on this axis. So this will be the base. So what is base? Base is H. This is H. So what is H for this? For this H is this one. किन बेस र हाइट हुन्छ बेस भनेको जेमा रेस्ट गरिरहेछ त्यो बेस हो अर्को के हुन्छ हाइट भनेपछि हाम्रो केसमा यो हाइट हो हाइट भनेको के हो बी हो दैट मीन्स h b cube by 3 so the same formula will be modified to if I want to find Iy I need to write h b cube by 3 the same formula but this b is base h is height and for x-axis b is this one whereas for y-axis b is this one. This is what you need to remember. Okay? This is how we should know how to apply the formula. Okay, now let's erase this one. Okay. I'll create one rectangle. Let us again create one rectangle. Sorry. Let us create one rectangle. Let us create one rectangle and okay, and then this is a rectangle. So we all know that this will be the centroid, and if the total height if this total height is h, then this total will be equals to h by 2. I hope there is no problem for this one. This is h by 2. So yesterday you found the moment of inertia of this rectangle with respect to x and y axis, right? Where x and y axis were resting on the sides, on the two sides of a rectangle. See, one side of the rectangle is resting on x axis, whereas the other side of the rectangle is again resting on y axis. In that particular case, our formula was bh cube by 3. Okay. Now let's okay. Now let's apply PAT. And this is centroid CC. CC is the centroidal axis. Okay, let's apply PAT. Now I about any axis is x-axis equals to I about centroidal axis plus AD square.
So what is d? D is the distance between two axes. Which are the axes? One is x-axis and next is c-axis. That means this will be equals to d. Okay, your d bhaisikeपछि I know. Now moment of inertia with respect to centroidal axis can be written as ix minus ad square. So what is ix? You know, it is equals to bh cube by 3 minus what is area? This is what? B. Area is B times H. No problem. What is D? D is this D equals to H by 2. That means I can write BH cube by 3 minus B times H times bracket and this will be equals to H square by 4. So this can be written as BH cube by 3 minus BH 3 by 4, and this is nothing but take the application 12 4 12 भनेपछि 4 BH cube minus BH cube, sorry 3 BH cube. This will be equals to nothing but BH cube by 12. So this is other important formula. So if you are asked to find the moment of inertia of a rectangle with respect to centroidal axis, you should know the formula is BH cube by 12. And if you are asked to find the moment of inertia with respect to x-axis, y-axis, where x and y-axis are resting on the base on the one side of the rectangle, I provided condition Q. एउटा side of rectangle मा चाहिँ rest गरिरहेको छ भने provided condition. त्यो particular case मा चाहिँ you need to apply BH cube by 3. Right? But if you are asked to find the moment of inertia with respect to centroidal axis, you need to apply BH cube by 12. So for now, I'll write down two formulae for rectangle. Hazur. IC equals to IX minus AD square out of फेरि भन्दिनु न फेरि ए है यसलाई यसरी लेखौँ न I about any axis है यो चाहिँ हाम्रो parallel axis theorem बाट आयो IC plus AD square है AD square आयो भनेपछि IX यो हाम्रो PAT बाट आयो parallel axis theorem बाट यो आयो अब हेर त अब IC भनेको IX minus AD square त IX भनेको moment of inertia with respect to x axis the moment of inertia with respect to x axis हामीले हिजै फाइन्ड गरेको छौं BH cube by 3 फेरि अहिले सेन्ट्रोइडल एक्सिस गर्दा पनि गर्छौं अर्को वेले पनि हामी फेरि सेन्ट्रोइडको फर्मुला निकाल्छौं त्यहाँ फेरि यसको एप्रोच चाहिँ आउँछ BH cube by 3 है अब BH cube by 3 माइनस a एरिया भनेको के यो रेक्टेंगलको एरिया बेस इन्टु हाइट टोटल हाइट कति छ h छ हैन हाम्रो टोटल हाइट अघि नै हामीले भन्यौ h छ भनेपछि बेस इन्टु h सो व्हाट इज d d भनेको डिस्टेन्स बिट्विन यो c र x एक्सिस c एक्सिस र x एक्सिस दैट इज यो एनी एक्सिस थियो हाम्रो फर्मुलामा हामीले ix लाई एनी एक्सिस भनेको थियो एनी एक्सिस इक्वल्स टु हामीले यसलाई के भन्ने थियो ic plus ad स्क्वायर भन्ने थियो है यो भनेको दैट मीन्स a भनेको bh भयो d भनेको के अब हेर त डिस्टेन्स कति हो यो सेन्ट्रोइड लाई गर्ने भनेपछि यो सेन्ट्रोइड हो भनेपछि त टोटल h भनेपछि यसले त हाफ हाफमा डिवाइड गर्छ h/2 र h/2 भनेपछि d पनि मेरो कति हुन्छ h/2 हुन्छ भनेपछि मैले h/2 को गरे h स्क्वायर बाइ 4 आयो भनेपछि bh टाइम्स h स्क्वायर बाइ 4 भनेपछि bh क्यूब बाइ 4 bh क्यूब बाइ 3 माइनस bh क्यूब बाइ 4 भनेपछि यो दुवैको एलसीएम लियो 12 आयो र bh क्यूब बाइ 3 आयो यो भनेपछि हाम्रो दुईटा फर्मुला आयो एउटा rectangle को formula with respect to centroidal axis rectangle को formula with respect to centroidal axis के आयो भनेपछि bh cube by 12 आयो है whereas अर्को फर्मुला हाम्रो के आयो भन्दाखेरिमा with respect to यो एक्सिस x एक्सिस जुन x एक्सिस मा चाहिँ के छ एउटा रेस्ट एउटा साइड रेस्ट गर्दै छ भनेपछि त्यसको हाम्रो फर्मुला के थियो bh cube by 3 थियो यो दुईटा फर्मुला हाम्रो लागि आयो ठीक छ बुझ्यो
कसले सोधेको के भयो नेट गयो क्या उसको सर ठीक छ अब यही कुरोलाई चाहिँ हामी फेरि अर्को एप्रोचमा एउटा डिस्कस गरौँ न है यही कुरोलाई BHQ/3 कसरी आयो भने कन्फ्युजन छ भने त्यो पनि यसबाट हाम्रो सल्भ हुन्छ हामीले सेन्ट्रोइड BHQ/12 नै फाइन्ड गर्छौँ है यो पनि यति भयो अब चाहिँ हामीले लेट्स युज द मेथड अफ इन्टिग्रेसन let's use the method of integration हिजो हामीले मेथड अफ इन्टिग्रेसन गरेर ix फाइन्ड गरेको थियौं ix equals to iy equals to bh3 भनेको थियौं तिमीले त्यसरी नै अहिले हामीले प्याट लाएर प्याट with the help of parallel axis theorem pat हामीले के प्रुभ गर्यौं ic लाई चाहिँ हामीले प्रुभ गर्यौं के भन्दाखेरिमा bh3/12 है यो प्रुभ गर्यौं नाउ without the help of pat with the method of integration let's find ic equals to कति हुन्छ त्यो फाइन्ड गरौँ for that what you should do is you should be able to construct thin rectangular strip किन हामीले मेथड अफ इन्टिग्रेसन लाउँदैछ thin rectangular strip र यसलाई हामीले एउटा सेन्ट्रोइडल के को रेस्पेक्टमा यो सेन्ट्रोइड को रेस्पेक्टमा सो दिस इज आवर सी यो पनि हाम्रो के हो सी हो हैन अब चाहिँ हामीले सेन्ट्रोइड को रेस्पेक्टमा हामीले फाइन्ड गर्दैछौं टोटल हाइट के हो h हो भनेपछि c00 यो 00 एक्सिस मानौ यसलाई यो 00 एक्सिस भनेपछि यो कति हुन्छ यता आउँछ -h/2 यता के आउँछ h/2 आउँछ हो यो भयो अब यो भयो हामी प्यारलल टु y एक्सिस ड्रा गर्यौं है अनि विथ रेस्पेक्ट टु के भन्दाखेरिमा वी आर गोइङ टु फाइन्ड विथ रेस्पेक्ट टु c दैट मीन्स हामीले के गर्नुपर्छ प्यारलल टु y भनेपछि द टोटल डिस्टेन्स this distance हाम्रो के हुन्छ this will be equals to y that means I can write dic will be equals to y square times di so da भनेको के हो यो के हो dx हैन यो लेन्थ के हुन्छ सरी dx बनाएछ dy हुन्छ हैन यो के हुन्छ dy हुन्छ र यो टोटल लेन्थ के हुन्छ b हुन्छ that means y square DA भनेको के हो यो टोटल लेन्थ टाइम्स यो लेन्थ यो टोटल लेन्थ के हो B टाइम्स यो कति लेन्थ हो dy है दैट मीन्स IC लाई म के गर्न सक्छु इन्टिग्रेसन y स्क्वायर b dy सो y कहाँदेखि कहाँ जान्छ y गोज फ्रम -h/2 टु h/2 -h/2 देखि कहाँसम्म जान्छ h/2 र यसले के दिन्छ भन्दाखेरिमा b हाम्रो कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर आउँछ अनि यसले के दिन्छ y स्क्वायर dy दिन्छ दैट मीन्स इट विल बी इक्वल्स टु b y3/3 र भ्यालु कति हुन्छ -h/2 टु h/2 हुन्छ दिस इम्प्लाइज b/3 नै भयो हैन अनि यो h भनेपछि h3/8 माइनस यो -h/2 को पनि के हुन्छ माइनस ही आउँछ that equals to b यो h3 भनेपछि 2h3/8 हुन्छ यहाँ 3 हुन्छ यो कति हुन्छ 2 4 जा 8 भनेपछि bh3/12 हुन्छ यसरी पनि हामीले के निकालौं यही फर्मुला निकाल्यौं
है अघि हामीलाई अलरेडी यो फर्मुला थाहा थियो फर्मुला थाहा भएर प्याट लायौँ अनि यो फर्मुला निकाल्यौँ अहिले चाहिँ हामीलाई केही पनि थाहा छैन जस्ट सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट कसरी कति हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्सिया भनेर निकाल्यो भने हाम्रो चाहिँ कति आउँछ भन्दाखेरिमा bh3/2 एन्ड दिस इज इक्वल्स टु bh3/12 है एउटा कुरो हामीले यहाँ सक्यौँ सो लेट्स हजुर सर त्यो हामीले यो प्यारलल टु एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिस जुन जुन एक्सिसमा लिँदा हुन्छ कि कस्तो छ यसमा चाहिँ आइसी को लागि विथ रेस्पेक्ट टु अब कुन आइसीकै विथ रेस्पेक्ट टु अर्कोबाट पनि त हुन्छ त होइन वाइ एक्सिसबाट लिँदा नि हुन्छ होला नि जस्तै अहिले म भन्छु अघि नै मैले फर्मुला भनेको छु नि त्यो फर्मुला अहिले क्यालकुलेटर जस्तै अघि हामीले यो लियौँ नि त्यो सी होइन यो सी लियौँ अब हामीले यो सीबाट पनि त हुन्थ्यो नि होइन त अनि फर्मुला के आउँथ्यो सेम आउँथ्यो तर के आउँथ्यो तिम्रो उल्टो आउँथ्यो hb/12 आउँथ्यो यो भनेकै सेम हो अब के हुन्छ एच र बी फेरि यसलाई हामीले कन्भर्ट गर्न सक्छौँ जुनमा रेस्ट गर्दैछ त्यो बेस हो जुन अर्कोतिर प्रोट्रुड भएको छ अथवा एक्सट्रुड भएको छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरिमा हाइट अघि नै मैले भने होइन अहिले अहिले हेर्छौँ फर्मुलाको एप्लाई गर्दाखेरि यो एक्स छ यो वाइ छ यसको रेस्पेक्टमा हामीले निकालेको भए पनि यो बेस यो मान्थ्यौँ हामीले एच यसलाई मान्थ्यौँ है वाइकोमा निकालेको भए यो बेस हुन्थ्यो हाम्रो यो बेस हुन्थ्यो अनि यो हाम्रो हाइट हुन्थ्यो है फर्मुलालाई चाहिँ त्यसरी हामीले मोडिफाई गर्ने तर फर्मुला चाहिँ bh3/3 र bh3/12 मा हुन्छ तिमीले भनेको यो रेक्टेंगल हो यसलाई पनि सेम यसरी नै गर ठ्याक्कै हामीले हिजो गरेको थियौँ hb/12 hb/12 नै हुन्छ एउटा त्यो पार्टिकुलर केसमा के हुन्छ -b/2 टु b/2 इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ है अनि एरिया के हुन्छ यो के भयो यो हाम्रो dx भयो अनि एरिया के भयो h इन्टु dx हैन किनभने टोटल हाइट हाम्रो h छ ठीक छ अहिले उले भनेको कुरा हामीले गर्यौं सो लेट्स राइट अहिलेको लागि हामीले एउटा फर्मुला जुन बनाएको छौं त्यसलाई अहिले लेखिराखौं यो चाहिँ तिमीले अब याद गर्नुपर्छ है bh3/3 र दिस about IC equals to bh3/12 this is for rectangle यो रेक्टेंगल को लागि यो हामीले गर्यौं अब सेम कुरोलाई चाहिँ मोमेन्ट अबाउट सेन्ट्रोइडल पोलर एक्सिस को रेस्पेक्टमा मोमेन्ट फाइन्ड गर्न भनेको है पोलर एक्सिस को रेस्पेक्टमा पोलर एक्सिस अथवा पोलर कोअर्डिनेट हुनु पर्यो पोलर कोअर्डिनेट त्यो गर्नको लागि त्यो भनेपछि I can define I naught equals to Ix naught plus Iy naught हैन अनि हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं है यो पोलरको लागि अब अर्को हामीले निकाल्नु त let's write the next question determine moments of inertia of the triangular area about its base with respect to base भन्दैछ है about its base भनेको छ है this is our question so first step let's draw triangle
about its base है यो बेसको रेस्पेक्टमा हामीलाई यसको चाहिँ के गर्नु भनेको छ भन्दाखेरिमा that means base is lying on this axis, therefore you can consider moment of inertia with respect to ix भनेपछि moment of inertia with respect to ix निकाल्न भनेपछि तिमीले अब thin rectangular strip construct गर्नु पर्यो, so that should be drawn parallel to x axis, parallel to x axis, parallel to x axis मैले ड्रा गरे है। नाउ यहाँदेखिको यहाँ डिस्टेन्स इज हाम्रो b एन्ड यहाँदेखिको यहाँ डिस्टेन्स इज हाम्रो h। ओके, बेस दिएको छ, हाइट दिएको छ है, अनि यो दिएको छ, द्याट मिन्स यो के हुन्छ, दिस विल बी इक्वल्स टु dy, यो हाम्रो dy हुन्छ है। भनेपछि ix dix should be written as y square times dA. So y square हामीले यहाँ दिएको छौँ छैन, let's do that. This distance is के, this distance is y भयो। अब y square पनि y square भयो times dA, so dA हामीले निकाल्नु पर्यो। सो अब dA कति हुन्छ, अस्तिको जस्तै हो, भन dA कति हुन्छ, बिर्सेको, y square times dA। सो फेरि हामीले यो रेक्टेंगल, सिमिलर रेक्टेंगल कन्सिडर गर्छौं, यो दिस, यो कति हुन्छ, व्हाट विल बी दिस, सो लेट दैट बी, अहिलेको लागि लेट दैट बी x। देन मैले के गर्न सक्छु, आई क्यान राइट फ्रम x by b equals to h minus y by h minus y भनेको यो लेन्थ by h। दिस इम्प्लाइज, अस्ति पनि हामीले यही प्रोसेस गरेको छौं, x equals to b by h times h minus y हो। that means integral y square dA, dA भनेको dy times x भनेको हाम्रो b by h times h minus y है। क्लासमा हामीले यो कुराहरु बुझ्यो भने तिमीले घरमा हेर्नु पर्दैन है। अब यसलाई हामी लेखौं भनेपछि के गर्छौ, b by h हाम्रो कमन, सरी कन्स्ट्यान्ट भएर बाहिर आउँछ, y square h minus y times dy। सल्भ गर सबले, कति आउँछ एन्सर मलाई भन, b by h y square minus y cube dy whole integral। Solve this, b by h y cube by 3 minus y4 by 4। सो y कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ, कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ, y कहाँदेखि कहाँसम्म जान्छ, 0 to h सम्म जान्छ। डु दैट, कति आउँछ भन्नु, हामीले गरिसकेका छौं यो प्रब्लमहरु।
BH क्यूब by 12 आयो सर BH cube by 12 आउँछ गुड सो BH cube by 12 आउँछ त्यो भनेको के हो तिमीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरिमा रेक्टेंगलको सरी ट्रायंगलको बेसबाट हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया निकाल्नु छ भने हाम्रो फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरिमा BH cube by 12 हुन्छ है यो हामीले बुझ्नु पर्यो एउटा ओके सबैले गर्यो भने ओके म यो मेट्छु अब नाउ फाइन्ड next question let's do the next question let's do the next question okay है यो कुरा ठ्याक्कै यही कन्सेप्ट हामीले सेन्ट्रोइड फाइन्ड गर्दा पनि युज गरेको छौं है यो ठ्याक्कै यही कन्सेप्ट नाउ let's do the next question I'll draw one centroidal axis Ambro, this is the centroidal axis what is this this is CC this is centroidal axis now use pad to find moment of inertia with respect to C axis centroidal axis IC so यो 90 degree भनेपछि यो कतिमा लाई गर्छ यताबाट h/3 मा लाई गर्छ हो that means Ix moment of inertia with respect to any axis Ix equals to moment of inertia with respect to centroidal axis plus AD square that means I know Ix हामीलाई थाहा छ है which is equals to BH cube by 12 that means this IC can be written as BH cube by 12 म यहाँ छेउमा लेखिदिरहेको छु Ix हामीले निकालिसकेका छौं BH cube by 12 है minus Ix minus AD square find कति आउँछ BH cube सबलाई थाहा छ BH cube by 12 minus what is area half base into height half base into height times what is D is h/3 find कति आउँछ फाइन्ड गर है हामीले प्याट लायौं अब हामीले टाउको दुखाउँदैन सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट गरेर फेरि यसरी गरेको भए पनि सेम आउँथ्यो तर अब अलरेडी हामीले यसबाट एक्सिसबाट निकालिसकेको छौं भने अब प्यारालल एक्सिस थ्योरम जुन चाहिँ हामीले कम्पोजिट फिगर्समा चाहिन्छ त्यसको युज चाहिँ अहिले देखि नै हामीले सिकिरहेको छौं है Ix equals to IC plus AD square यो भनेको के हो सेन्ट्रोइड यहाँ लाई गर्छ दैट इज h/3 र यताबाट कतिमा लाई गर्छ 2h/3 मा सबलाई हामीले पढिसकेको कुरा 2h/3 है अब यो A पनि थाहा छ हाफ बेस इन्टु हाइट यो पनि थाहा छ D पनि थाहा छ h/3 स्क्वायर कति आउँछ गर मल्टिप्लाई गरेर सबट्र्याक्ट गर्ने हो BH cube by 36 आएको सर कति BH cube by BH cube by 36 good BH cube by 36 so this should be equals to BH cube by 36 हेर त अहिले पनि तिम्रो के छ भन्दाखेरिमा this is BH cube by 12 moment about x-axis or moment about base of the triangle moment of inertia about the base of the triangle is greater than the moment of inertia with respect to centroidal axis similarly triangle को केसमा पनि हाम्रो त्यस्तै थियो है एउटा BH cube by 3 थियो
bh cube by 3 and this is greater than bh cube by 12 है भनेपछि मोमेन्ट अफ इनर्शिया इज लो एट कहाँ भन्दाखेरिमा सेन्ट्रोइडल एक्सिस अर इट इज लोएस्ट एट द सेन्ट्रोइडल एक्सिस कुनै पनि फिगरको मोमेन्ट अफ इनर्शिया सबभन्दा कम कहाँ हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ एरिया भनौँ त्यो कहाँ हुन्छ भन्दाखेरिमा त्यो चाहिँ हामीले तिमीले के बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ अबाउट द सेन्ट्रोइडल एक्सिस हुन्छ ठीक छ ओके नाउ लेट्स डू वन नेक्स्ट प्रब्लम let's write down the problem determine the moment of inertia हामीले मोमेन्ट अफ इनर्शिया भनेर मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ मास फिजिक्स तिर तिमीले बुझ्छौ मास पनि हो एरिया पनि हो बट हामी चाहिँ मेकानिक्समा मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ एरिया पढ्दै छौं वी आर नट डिलिङ विथ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ मास वी आर ओन्ली डिलिङ विथ मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ एरिया and the moment of inertia of area can be also called as second moment of area है तिमीलाई सेकेन्ड मोमेन्ट अफ एरिया भनेर क्वेशन निकाल भनेर क्वेशनले सोधे पनि you should not be confused you should find the moment of inertia of area है of the area under the parabola अब आयो बल्ल हामीले डिस्कस गरेको कुराहरु under the parabola about x axis about x axis मा गर्नु भनेको छ about x axis so there are question is very specific solve you need to solve using one horizontal strip of area horizontal strip of area सेकेन्ड स्टेपमा क्वेशनले के भन्दैछ भन्दाखेरिमा भर्टिकल स्ट्रिप अफ एरिया लिएर सल्भ गर्नुहुन्छ इफ क्वेशनले स्पेसिफाई गरेको छैन भने तिमीले जसरी गर्दा पनि भयो तर क्वेशनले हामीलाई स्पेसिफाई गरेको छ आइदर टेक होराइजन्टल or first step you need to take horizontal and in second step you need to take vertical. So the question looks like this. See the question, and the total length is and यो आर्को है यो आर्को यस्तो आर्क and this arc x equals to के छ given छ x equals to k y square given छ है हामीले x equals to k y square given छ and this is 4 यो given छ and this is 0 is given and the next given चाहिँ के छ भन्दाखेरिमा यो given छ this is equals to 3 है क्वेशन यति दिएको छ क्वेशनले के भन्दैछ भने डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ इनर्शिया यहाँ यो डिटरमाइन द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ द एरिया अन्डर द पाराबोला भनेपछि यो है अन्डर द पाराबोला भनेपछि यो एरियाको चाहिँ तिमीलाई के फाइन्ड गर्नु भनेको छ भन्दाखेरिमा you need to find moment of inertia about x axis. So you need to find moment of inertia about x axis. Step 1, considering horizontal strip of area. That means no problem. हामीले के पढेको थियो भने हामीले moment of inertia with respect to x axis find गर्नु छ भने के गर्छौं भन्दाखेरिमा we need to take parallel horizontal strip of area that is parallel to x axis. हामीले parallel to x axis लिनु पर्छ भनेको थियो. So we'll take that. We'll take helium and यसको this is dy हामीलाई थाहा छ र हामीलाई अरु के थाहा हुन सक्छ and this is ky के हुन्छ this will be equals to y है sorry this will be equals to y यति हामीलाई थाहा छ है अरु चाहिँ हामीलाई अहिलेसम्म थाहा छैन
थाहा छैन भनेपछि यहाँ हेर त हामीसँग च्यालेन्ज के छ x इक्वल्स टु ky स्क्वायर गिभन छ है हाम्रो च्यालेन्ज भनेपछि सिन्स देयर इज अ कन्स्ट्यान्ट के अस्ति पनि मैले भने थियो पहिले कन्स्ट्यान्ट छ कुनै कन्स्ट्यान्ट छ भने फर्स्ट काम हामीले के गर्नु हो टु फाइन्ड के सो स्टेप 1 टु फाइन्ड के है टु फाइन्ड के स्टेप 1 भनेपछि हाउ डु यु फाइन्ड के x को भ्यालु थाहा हुनुपर्छ y को भ्यालु थाहा हुनुपर्छ अनि मात्रै के फाइन्ड हुन्छ x को भ्यालु थाहा भयो y को भ्यालु थाहा भएन भने फेरि के फाइन्ड हुँदैन त्यो भनेपछि हेर त एट इक्वल्स टु 4 हेर त एट x इक्वल्स टु 4 क्वेसनले दिइरहेछ y कति छ y इज इक्वल्स टु 3 छ that means 4 equals to k times 3 square or this equals to 4 by 9 so मैले यहाँ के लेख्छु k is equals to 4 by 9 फर्स्ट स्टेप हामीले गर्यौं 4 by 9 निकाल्यो है 4 by 9 हामीले निकाल्यौं 4 by 9 निकालेपछि लेट्स रिराइट द इक्वेसन सेम इक्वेसनलाई रिराइट गरौँ अब आई क्यान राइट दिस एज 4y स्क्वायर by 9 फर्स्ट स्टेप सक्यो अब सेकेन्ड स्टेप हामीले होराइजन्टल स्ट्रिप अफ एरिया बनाउनु पर्थ्यो त्यो बनायो इज राइटिङ द फर्मुला dix दिस इज द थर्ड स्टेप है dix भनेको y स्क्वायर टाइम्स dA हैन अब हामीसँग च्यालेन्ज भनेको के हो इज टु फाइन्ड dA हाउ डु यु फाइन्ड dA कसरी फाइन्ड गर्ने अब मैले यसलाई ix लेखेँ यो ix लाई मैले बोथ साइड इन्टिग्रेसन गरे भने आई क्यान राइट y स्क्वायर dA लेट दिस बी इक्वेसन 3 1 2 इक्वेसन स्टेप 1 2 बाट आयो यो इक्वेसन 3 भयो नाउ स्टेप 4 is to find dA to find dA step 4 भनेको to find dA हो now how do I do that for that मैले फेरि एज्युम गर्नु पर्यो के एज्युम गर्छु भन्दाखेरिमा let this distance sorry यो डिस्टेन्स यसको लागि त यहाँ देखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स इज हाम्रो x भनेपछि dA भनेको dy times this length so what is this length is nothing but 4 minus x it is already 4 भनेपछि के 4 minus x so my dA will be equals to 4 minus x times dy this is my step 4 okay now let's go to step 5 सबैले लेखा है स्टेपहरु स्टेप 5 यस्तो क्वेशन्सहरु एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है मैले फेरि पनि भनिरा छु अस्ति पनि भनिसके बुझ्ने हो यो स्टेप 5 मा अब के गर्ने put dA into equation 3 हैन यसलाई equation 4 भन्दैदा हुन्छ put dA into that means अब I can write ix equals to integral y square छदैछ dA भनेको के हो 4 minus x dy hey 4 minus x that means this is y square 4 x भनेको के हो 4y square by 9 4 by 9 y square dy जहिले पनि यो x आयो भने तिमीले कहिले पनि x लाई dy को रेस्पेक्टमा इन्टिग्रेट गर्न सक्दैन त्यही भएर x should be expressed in terms of y always remember that भनेपछि 4 by 9 y square that means
Now do integration by parts. तिमीले के बुझ्नु पर्छ? This should be 4y square minus 4 by 9 y raised to the power 4 यो पनि integration यो whole को हामीले dy अथवा यहाँ पनि dy यहाँ dy लेखे पनि हुन्छ जे गरे पनि सो अब y कहाँदेखि कहाँसम्म गएको छ हामी सबैलाई थाहा हुनुपर्छ कहाँदेखि 0 to 3 देखि सो 0 to 3 0 to 3 solve answer भन कति आउँछ x र y जहिले पनि लिँदाखेरि डिस्टेन्स फ्रम x एक्सिस र डिस्टेन्स फ्रम y एक्सिस भनेर लिने गर 4y cube by 3 0 to 3 minus 4 by 9 y 5 by 5 0 to 3 यति होइन 4y y1 y by 3 y4 y5 by 5 y 0 to 3 कति आउँछ भन 14.4 गुड 14.4 आयो ल पुनमको आयो 14.4 अरुको पनि आयो ल यस सर ठीक छ अब क्वेशनले है यो सबैले अब गर्ने केही पनि छैन इन्टिग्रेसन अब जाउँ त अब क्वेशनले के भन्दै छ भन्दाखेरिमा कन्सिडर अ भर्टिकल स्ट्रिप भन्दै छ है जुन लिए पनि समस्या भएन तिमीलाई ओके क्वेशनले अब भर्टिकल स्ट्रिप भन्दै छ अब मैले भर्टिकल स्ट्रिप भनेपछि के गर्छु आई विल रिमुभ दिस आई विल कन्सिडर अ भर्टिकल स्ट्रिप यहाँदेखि यो एन्ड देन यहाँदेखि यो भर्टिकल स्ट्रिप यो कन्सिडर गर्छु है यो कन्सिडर गर्छु भर्टिकल स्ट्रिप अब भर्टिकल स्ट्रिप कन्सिडर गर्दाखेरि दिस लेन्थ हाम्रो कति हुन्छ dx हुन्छ हो एन्ड द नेक्स्ट फिगर हाम्रो कति हुन्छ भन यो कति हुन्छ y सो भर्टिकल स्ट्रिप हामीले कन्सिडर गर्छौं भने नाउ आई क्यान राइट dix for the strip यो स्ट्रिप को dix equals to since अब यो केमा रेस्ट गर्दै छ x एक्सिस मै रेस्ट गर्दै छ है यो x एक्सिस मा रेस्ट गर्दै छ त्यो भएको कारण हामीले प्यारालल ड्रा गर्नु पर्थ्यो तर यो प्यारालल ड्रा गरेर हामीले सकिसक्यौं होरिजोन्टल स्ट्रिप बाट गरेर सकिसक्यौं भर्टिकल भनिरहेछ भने यो के हो रेक्टेंगल हो केमा रेस्ट गर्दै छ यसमा रेस्ट गर्दै छ भनेपछि यसको बेस कहाँ रेस्ट गर्दै छ यो बेस यसमै रेस्ट गर्दै छ x एक्सिस भनेपछि हाम्रो फर्मुला के थियो bh³ by 3 थियो हाम्रो फर्मुला त्यो बेस भनेको के हो यो बेस हो जहाँ रेस्ट गर्दै छ त्यो g यो बेस हो त्यो बेस भनेको के हो b dx हो dx h भनेको के हो हाइट के हो y³ by 3 भनेपछि हो यो याद गर्ने है तिमीले ix सँग प्यारालल लियो भने प्रब्लम भएन
तिमीले अघि हामीले गरियो तर प्रब्लम नलिएर यसमै चाहिँ स्ट्यान्ड गरेको लियो भने चाहिँ त्यतिखेर चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरिमा हामीले चाहिँ जुन रेक्टेंगलको भनेको छौं bh3 हुन्छ मोमेन्ट अफ इनर्शिया त्यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ है यसको ट्याक्टिस त्यति हो तिमीले सधैँ याद गर्ने दुईटा स्टाइलले सल्भ गर्न सक्छौ एउटा फर्स्ट वे अर्को चाहिँ भर्टिकल स्ट्रिपले सल्भ गर्न सक्छौ दैट मीन्स दिस विल बी इक्वल्स टु y³ dx यसमा कसैलाई पनि प्रब्लम हुँदैन यसलाई मैले इन्टिग्रेसन गरे यता मैले ix मात्रै लेखे अनि यो के हुन्छ y³ dx हुन्छ and this can be written as 1/3 बाहिर what is y³ भनेपछि तिमीले y थाहा हुनु पर्यो फाइन्ड गर y के हो y² equals to x/k हैन त or y equals to x/k raised to the power 1/2 भनेपछि x/k raised to the power 1/2 यो होलको कति आउँछ 3 times dx भयो यति अब सल्भ गर कति आउँछ this will be equals to 1/3 integral गर x को पावर हाम्रो कति हुन्छ 3/2 and k को पावर पनि हाम्रो कति हुन्छ 3/2 हुन्छ फाइनल अनि यो dx हुन्छ के को पनि हामीले भ्यालु थाहा छ 4/9 हाल कति हुन्छ अघिको जति नै आउनु पर्छ अ 14.4 आउँछ है केही प्रब्लम होइन किनभने सेम एरिया छ मात्र हामीले होराइजन्टल स्ट्रिप लिँदाखेरिको एप्रोच हेरेको र भर्टिकल स्ट्रिप एरिया लिँदाखेरिको एप्रोच हेरेको है यो सधैँ याद गर्ने है यो एप्रोच तिमीलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यो एप्रोचले तिमीले सल्भ गर्न सक्छौ है तर एप्रोच याद गर्ने हामीले एक्स एक्सिससँग भनेको छ भने प्यारलल ड्रा गर्ने हो वाइ सँग छ भने वाइ को प्यारलल ड्रा गर्ने हो तर त्यो प्यारलल नभए पनि त्यस्तै एक्सिसमा रेस्ट गर्ने बनायो भने चाहिँ तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरिमा bh³/3 लाउनु पर्छ bh³/3 भनेको हामीले अघि नै हेरिसक्यौं के हेर्यौं भन्दाखेरिमा मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ रेक्टेंगल हो विथ रेस्पेक्ट टु द एक्सिस x axis and y axis where x axis and y axis are resting on one side of a rectangle. Okay, now let's do second problem. अर्को एउटा प्रब्लम गरौँ calculate the moment of inertia. Calculate the moment of inertia of shaded area of SHA. यो ट्युटोरियलहरु नै हो मैले यसको रेडी नभएकोले मैले खासमा पठाइने कम्पोजिटको चाहिँ म पठाउँछु है त्यो चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासमा डिस्कस गर्छौं अबाउट y एक्सिस है क्याल्कुलेट द मोमेन्ट अफ इनर्शिया अफ शेडेड एरिया अबाउट y एक्सिस भनिरहेको छ अब हामीलाई क्वेशन
is given to us. Question कस्तो छ भन्दाखेरिमा यो आयो. Okay. त्यसपछि I have मैले यसरी गर्छु. यसरी छ है. And then this one and this one, no, and okay, and this is 0, this is 1, and this is 4. Right? Now shaded area भनिरहेको छ. Shaded area is this. यो shaded area. अब तिमीलाई यो कर्व दिएको छ. कर्वको इक्वेसन पनि तिमीलाई दिएको छ. Y equals to x cube by 3. Right? कर्वको इक्वेसन y equals to y equals to x square by 3. X square by 3 दिएको छ. अब मोमेन्ट अफ शेडेड एरिया अबाउट y एक्सिस हामीले निकाल्नु. सो फर्स्ट स्टेप हामीले के गरौँ भन्दाखेरिमा लेट्स टेक अ होराइजन्टल स्ट्रिप. फर्स्ट स्टेपमा लेट्स टेक अ होराइजन्टल स्ट्रिप है. अब मैले यसलाई इरेज गर्दिएँ. यो एरिया निकाल्नु छ. सबैले हेर्यो यो एरिया निकाल्नु छ. लेट्स टेक अ होराइजन्टल स्ट्रिप फर्स्ट स्टेपमा. त्यसबाट हामीले सल्भ गर्न खोज्यौँ. यो एन्ड दिस मैले होराइजन्टल स्ट्रिप लिएँ. ठिक छ. यो होराइजन्टल स्ट्रिप लिएँ. यो होराइजन्टल स्ट्रिप लिएँ. सो दिस इज y हामीलाई थाहा छ एन्ड दिस इज x. यो पनि हामीलाई थाहा छ है. सो अब हेरौँ त यो के हुन्छ. यो लेन्थ के हुन्छ. यो लेन्थ हाम्रो dy है. यो लेन्थ हाम्रो के हुन्छ dy हुन्छ. सो नाउ लेट्स स्टार्ट. Moment of inertia about y axis, that is Iy, will be equals to bh cube by 3 हो हाम्रो फर्मुला. भनेपछि what is base base is dy by 3. so what is h भनेको यसको हाइट हो. यो हाइट भनेपछि that height, what is this height? So this height is nothing but x. So this will be equals to kati भन्दाखेरिमा x cube. Hence मैले के लेख्न सक्छु x cube dy by 3 लेख्न सक्छु. और Iy भनेको मैले के लेख्न सक्छु. सबैमा हामीले एउटै एप्रोच युज गर्दैछौँ हो. अघिदेखि जति प्रब्लम गरियो सबैमा एउटै एप्रोच गर्दैछौँ. x दिँदैछौँ डिस्टेन्स, y लिइरहेको छौँ. अब यसलाई 1/3 म बाहिर निकाल्छु. एन्ड दिस विल बी x cube dy. सो दिस विल बी अगेन इक्वल्स टु 1/3. सो वाट इज x cube? x cube भनेपछि के हो 3y. y equals to 3y equals to x square or x equals to root under 3y. र यसको हामीलाई क्यूब चाहिएको छ. That means root under 3y whole को कति हो 3dy. So y मा हाम्रो जान्छ त y कहाँदेखि कहाँ गइरहेको छ. y कहाँदेखि कहाँ गइरहेको छ. It is going from 1 to 4. It is going from 1 to 4. Solve this now. 1 to 4 root under 3y to power 3
dy सर्भर अब यो कसरी लेख्ने √3y ले अघि जस्तै गर्ने हो फेरि है अघि मैले यो अघि नै भनिसकेको छु यसलाई भनेको 3y raised to the power 1/, एन्सर निकालो कति आउँछ 1/3 1 to 4 यसलाई 3y raised to the power 3/2 गर्दै न हैन ल अब त भयो नि 1/3 यो 3 को raised to the power 3/2 फेरि बाहिर आउँछ and this will be equals to 1/4 y को power 3/2 dy अब त सल्भर उदित 21.47 गुड पुनमको कति आयो सबै दिइसकेको छौँ 21.47 आउनुपर्छ त्यति नै हो गुड ठिक छ भयो सबैको भयो यस सर ओके अब सरी अब चाहिँ के दिन्छु भन्दाखेरिमा सबले एकछिन दिमाग ख्याउने कतिजनाले अस्तिको गरेको छ छैन अहिले थाहा हुन्छ अब चाहिँ मैले भर्टिकल स्ट्रिप लिएर यो प्रब्लम सल्भ गर्छु सबले गर्ने एकछिन ट्राई गर्ने एटलिस्ट प्रोसेस के होला भन्ने कुरा सोच्ने सबलाई म 5 मिनट जति दिन्छु अनि इन्डिभिजुअली सोध्छु हाम्रो प्रोसेस के हुन सक्छ यो सबमिट छु यसको हामीलाई अब जरुरी छैन y = x²/3 छ अब क्वेशनले सोधेको छ तिमीलाई क्वेशनले क्लियरली स्पेसिफाई गरेको छ एक भर्टिकल स्ट्रिप ल अब क्वेशनले यो स्पेसिफाई गरेको छ हामी अघि सजिलै गर्यौं हैन होराइजन्टल स्ट्रिप लिएर अब क्वेशनले के भनेको छ भने यसलाई यसरी नबनाऊ यो फेरि मिस्टेक हुन्छ यसले यसरी बनाउनु हुँदैन टेकिङ भर्टिकल स्ट्रिप भने calculate the moment of inertia of the shaded area about y axis taking vertical strip यो भनेको छ क्वेशनले
So how do I do that? म 3-4 मिनट सबैलाई एप्रोच डेभलप गर्ने टाइम दिन्छु सबैले आफ्नो नोटबुकमा एप्रोच डेभलप गर्ने सिन्स हामीलाई y एक्सिसकै रेस्पेक्टमा दिइरहेछ भर्टिकल पनि हाम्रो चाहिँ प्यारलल रूपमा ड्र हुन्छ त्यही भएको कारण हामीले चाहिँ bh3 लाउन पाउँदैन we cannot use that formula for this particular case किन यो प्यारलल छ y एक्सिसकै प्यारललको रेस्पेक्टमा हुन्छ भर्टिकल स्ट्रिप भने बित्तिकै त्यो भनेपछि हामीले bh3 लाउन सक्दैनौं लाउन पाउँदैनौं किन इट इज नट रेस्टिङ अन दैट एक्सिस हैन जुन एक्सिसबाट फाइन्ड आउट भनेको छ त्यो एक्सिसमा रेस्ट गरेको छैन तर त्यो एक्सिसको के छ प्यारललमा छ त्यही भएर जुन हामीले bh3 गर्यौं त्यो फर्मुला हामीले यहाँ लाउन मिल्दैन अथवा त्यो लाउन सक्दैन एउटा कन्सेप्ट त्यो भनेपछि एउटा दुईटा वे हामीले पढेको थियौं त्यो मध्ये एउटा वे क्यान्सल नै भइसक्यो भनेपछि अब अर्को वेमा कसरी गर्ने होला सोध्छ हाम्रो यो गरेर एउटा सर्कलको गरेपछि आजको क्लास हामी सक्नुपर्छ 2-3 मिनेट अझै कसरी होला एप्रोच डेभलप गर एटलिस्ट यो प्रोसेस पछि यो जान्छु भन्ने कुरा मात्रै भए पनि किन हाम्रो यस्तै क्वेशन सेन्टरमा पनि गराए हो कसरी भन्न सक्छौ कसैले गरेको छ भने ट्राई गर कसैले एकजनाले उदित ट्राई गर त बाबुला कुन ट्याप थ्योरम लाएर गर्न मिल्छ कि के गरेर ट्याप थ्योरम लाएर गर्न मिल्छ सेन्ट्रोइडल एक्सिसबाट हैन हामी त प्यारलल भन्ने बित्तिकै अब प्यारलल भयो नि त अनि के लाउनु पर्छ y2 dA लाउनु पर्छ कसरी लाउने होला अर्को हाम्रो अर्को कसरी भन त जीवनले भन त
सेन्ट्रोइडको कसैले गरेन अर्को मैले y एक्सिसको रेस्पेक्टमा फाइन्ड गर्न भनेर दिएको थिएँ एन्सर पनि मैले ELF-मा हालिदिएको थिएँ अनि अस्ति पनि मैले हिजो पनि मैले सुरुमा त्यही कुरा डिस्कस गरेको थिएँ फर्स्ट आउने बित्तिकै पहिले y कसरी फाइन्ड गर्ने y एक्सिस भनेर ओके ठिकै छ है भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन यो तिमीहरूले एटलिस्ट पहिले चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरिमा यो जुन फिगर छ यो होल फिगरको म पहिले फाइन्ड गर्छु है यो होल फिगरको फाइन्ड गर्छु त्यो भनेपछि मेरो फिगर यस्तो भयो यो 4 छ यो फाइन्ड गर्छु म है यो म होल फिगरको फाइन्ड गर्छु ठीक छ एउटा एप्रोच यो भयो यो होल फिगरको मैले फाइन्ड गर्छु अब भर्टिकल स्ट्रिप भनेको छ भने लेट्स टेक अ भर्टिकल स्ट्रिप र है सेन्ट्रोइडको पनि यस्तो क्वेशन्सहरु आयो भने यो भयो अब मैले के गर्छु यो भर्टिकल स्ट्रिप लिन्छु है यो डिस्टेन्स हामीलाई थाहा छ दिस डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स के हुन्छ x हुन्छ कसैलाई पनि प्रब्लम भएन x हुन्छ सो व्हाट इज दिस डिस्टेन्स यो डिस्टेन्स के हुन्छ y हुन्छ हो y हुन्छ दैट मीन्स moment of inertia about iy will be equals to मैले के लेख्न सक्छु x square times dA लेख्न सक्छु x square times dA हामीले x square times dA लेख्यो भने यसमा किन प्याट लाग्न सक्दैन भन्दाखेरिमा यहाँ एक्सिसहरु डिफाइन हेरेर त कर्व डिफाइन गरेको छ हामीले है कर्व डिफाइन गरेपछि तिमीलाई फेरि सेन्ट्रोइड एक्सिस कहाँ त्यो फाइन्ड गर्न अर्को तनाव हुन्छ त्यही भएर दैट विल बी भेरी डिफिकल्ट है अलमोस्ट इन्फिजिबल हुन्छ x square dA नाउ x square भएको सो व्हाट इज dA dA के हुन्छ dA यो भनेको के हो दिस इज dx हो यो dx हो सो दिस यो भनेको के हो 4 minus y dA भनेको dx यो टोटल लेन्थ भनेको कति यो टोटल लेन्थ भनेको यो टोटल लेन्थ 4 छ 4 minus y dx times 4 minus y that means I can write 4 minus y times x square times dx हो अब हाम्रो y हामीलाई कति थाहा छ y पनि थाहा छ फाइन्ड गर अब सबैले 4 minus y is x square by 3 x square by 3 times x square dx फाइन्ड गर सो इट शुड गो फ्रम यसको जुन हुन्छ लोअर लिमिट र अप्पर लिमिट कति हुन्छ होला दैट शुड बी इन टर्म्स अफ x बट इट इज नट गिवन इन टर्म्स अफ x सो तिमीले के गर्नुपर्छ you need to find the value of x oh y equals to 1 हुँदाखेरि y equals to 1 हुँदाखेरि x को भ्यालु कति हुन्छ √3 हुन्छ हैन त y into 1 √3 भयो अनि सिमिलरली y को भ्यालु 4 हुँदाखेरि x को भ्यालु कति हुन्छ √12 हैन 4 into 3 12 भनेपछि √12 भनेपछि यो भ्यालु कति भयो दिस भ्यालु इज √3 and this value is √12 सो हामीले चाहिँ के गर्दै छौं भन्दाखेरिमा यो होल फिगर को जुन गर्दै छौं त्यसमा हाम्रो x को भ्यालु कहाँसम्म एक्सटेन्ड भइराछ डु दैट 12 सम्म एक्सटेन्ड भएको छ हो दैट मीन्स 0 to √12 okay 4x square minus x4 by 8 x square by कति हो x square by 3 x4 by 3 dx
फाइन्ड गर कति आउँछ कति आउँछ फाइन्ड गर हामीले 0 देखि यसको x को भ्यालु √12 सम्म गरे कति आयो उदित नेगेटिभमा आयो सर नेगेटिभमा आउँदैन होला 20 यस 22.17 आउँछ पुनमले निकालिसकेको रहेछ 22.17 22.17 है 22 तिम्रो क्याल्कुलेसन्समा कति मिस्टेक भयो होला यो मिस्टेक्सहरु नगर्ने है क्याल्कुलेसन्समा ओके सो हामीले के गर्यौं भन्दाखेरिमा हाम्रो भ्यालु चाहिँ 22.17 आयो सो सिमिलरली अब हामीले के गर्छौं अब चाहिँ जस्ट यतिको मात्रै गर्छौं यतिको लागि मात्रै यतिको लागि दैट मीन्स जस्ट यतिको लागि मात्रै गर्छौं यो 1 छ है यो भ्यालु हामीलाई कति थाहा छ √3 थाहा छ √3 थाहा छ अब यसको लागि गर्छौं अब यसको लागि गर्दा पनि फेरि तिमीले के गर्नु पर्यो फेरि भर्टिकल स्ट्रिप नै लिनु पर्यो यो भर्टिकल यो पनि भर्टिकल स्ट्रिप लिन्छ एन्ड दिस विल बी यो सो दिस डिस्टेन्स फेरि तिमीलाई थाहा छ यो डिस्टेन्स कति हुन्छ दिस डिस्टेन्स विल बी अगेन x र यहाँ देखिको यहाँसम्मको डिस्टेन्स के हुन्छ यहाँ देखि यहाँ यति मात्रै डिस्टेन्स है के हुन्छ y हुन्छ भनेपछि अगेन मैले के लेख्न सक्छु भन्दाखेरिमा x² टाइम्स dA लेख्न सक्छु है iy के को लागि यो फिगरको लागि iy भनेपछि इन्टिग्रल यहाँ आउँछ x² भएको dA भनेको के हो dx यो के हो dx के हुन्छ अब अर्को 1 minus y that means I can write x² 1 minus y times dx so this will be equals to x² 1 minus y भनेको फेरि x²/3 हो x²/3 times dx अब x कहाँदेखि कहाँ जान्छ 0 to √3 जान्छ अब सल्भ गर कति आउँछ गुड 0.7 अथवा 0.69 ठीक छ आफूले जसरी गर्छौ त्यसरी आउँछ 0.7 or 0.69 यति आउँछ भयो नाउ सबट्र्याक्ट दैट टु भ्यालुज किन यो होलको लिएको थियौ माइनस यो गर्यो भने हामीले के को पाउँछौ यसको पाउँछौ
That means subtract 22.17 minus 0.7 or 69 जे गरे पनि भयो 69 गरेर एउटा एन्सर अथवा कसैको आछ भने 22.17 minus 0.7 गरेर एन्सर अघिको जति नै आउनुपर्छ एन्सर अघि हाम्रो 21.47 आएको थियो 21.47 है 21.47 अब यो गर त यहाँ पनि त्यति नै आउनुपर्छ हजुर जुन हामीले y गर्दाखेरि के यो पहिले यो लाइन तानेर के यो जुन हामीले लास्टमा √12 वाला लाइन गरेछौं नि कन्स्ट्रक्ट गरेर अनि यो त जसरी पनि एज अ होल रेक्टेंगल गरेर bh³/3 वाला फर्मुला युज गर्न मिल्दैन पहिले हैन त यो रेक्टेंगल त्यसरी पनि मिल्छ केही छैन त्यसरी पनि तिमीले यो भ्यालुजहरु फाइन्ड गरिसकेपछि अनि यो लास्टको सानो के रे ट्रायंगलको चाहिँ एरिया रिड्युस गर्दैछ जसरी नि माथिको पनि आउँछ त्यसरी गर्न हुन्छ हुन्छ ठीक छ त्यसरी गर्दा पनि हुन्छ केही छैन है तर अब हामीलाई चाहिँ एउटा हामीले यो केसमा हाम्रो यहाँ कन्स्ट्रक्ट भयो यो भ्यालुजहरु हामीलाई थाहा भयो यदि भ्यालुजहरु थाहा भएन भने चाहिँ हामीलाई ज्या हुन्छ है यसरी पनि गर्न सकिन्छ अस्ति हामीले चाहिँ के गरेको थियो भन्दाखेरिमा सेम यही प्रोसेस गरेको थियौ है एरिया जहिले पनि दिस होल माइनस दिस टाइम्स यो सधैँ एरिया दिन्छ हैन अब सेन्ट्रोइडको केसमा अस्ति हामीले गरेको हो हैन आज पनि म एकचोटी भनिदिन्छु फेरि सेन्ट्रोइडको केसमा यो फिगरको लागि हामीले अहिले जसरी गर्यौ त्यसरी गर्दा पनि सेन्ट्रोइडको एन्सर मिल्छ टु एप्रोचेस दुईटा डिफरेन्ट हिजो पनि मैले भने आज पनि भन्दै छु आज चाहिँ मैले यो सबट्र्याक्ट गर्ने एप्रोच भन्दिन आज चाहिँ मैले यसलाई सरी कन्ट्रोल जेड आज चाहिँ मैले यसलाई यसरी गर्छु है यो डिस्टेन्स मेरो के हो y यो डिस्टेन्स मेरो यसलाई मैले y भन्दी भने ठीक छ यो डिस्टेन्स मेरो y हो भने सो हाम्रो के हुनुपर्छ yc हुनुपर्छ yc है भनेपछि yc टाइम्स dA हुनु पर्थ्यो dA मा कसैलाई पनि प्रब्लम भएन है यसको सेन्ट्रोइड निकाल्न क्वेशन भएको भए हाम्रो dA मा कसैले पनि प्रब्लम भएन है dA भनेको के हुन्थ्यो 4 - y अहिले हामीले गर्यौ नि 4 - y टाइम्स dx हुन्थ्यो सेम कुरा सेन्ट्रोइडमा हुन्थ्यो तर यहाँ yc आउनु पर्थ्यो सो यो yc भनेको के हुन्थ्यो this distance y distance plus के हो यसको र यसको हाफ भनेपछि सम्पर्क भनेपछि कति हुन्थ्यो 4 - y/2 हुन्थ्यो हो यो चाहिँ हाम्रो के हुन्थ्यो भन्दाखेरिमा yc हुन्थ्यो है सेन्ट्रोइडको कसैलाई कन्फ्युजन छ यस्तो क्वेशनमा भने अस्तिको पनि मैले तिमीलाई y निकाल भनेको थिएँ यसरी नै आउँछ किन यो टोटल yc भनेको डिस्टेन्स यसको सेन्ट्रोइड भनेपछि दिस प्लस यसको र यसको डिभाइड बाइ 2 भनेपछि त्यो के दिन्छ यो दैट मीन्स दिस शुड बी इक्वल्स टु 2y plus 4 minus y divided by 2 that means equals to y plus 4 divided by 2 ठीक छ यसरी आउँथ्यो भनेपछि यो yc को ठाउँमा तिमीले यसरी भर्टिकल स्ट्रिप लिएको भए हाम्रो yc चाहिँ के लेख्नु पर्थ्यो तिमीले y plus 4/2 यो केसमा तिमीले यसरी लेख्नु पर्थ्यो है यो कुरो एउटा भयो ठीक छ अब सबले म एउटा स्लाइड पठाइदिन्छु यो चाहिँ सबैले एकचोटी यो मैले देखाउँछु स्क्रिन शेयर गरौँ यो स्लाइडको यहाँनिर यो फर्मुला छ यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो है सर्कलको हामी भोलि निकाल्छौँ πr4/4 हुन्छ यो निकालेर स्टार्ट गर्छौँ अरु प्रब्लम गर्न हेर त रेक्टेंगलको bh³/12 हुन्छ iy bh³/12 x र y भनेको के हो विथ रेस्पेक्ट टु सेन्ट्रोइडल एक्सिस हामीले निकालिसक्यौं bh³/12 र यो b³/h फेरि रट्नु पर्दैन bh³/12 लाई नै हामीले चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौं b विथ रेस्पेक्ट टु के हो सिमिलरली h के हो अघि नै हामीले भने जुन एक्सिसमा रेस्ट गर्छ त्यो साइड चाहिँ जहिले पनि बेस हुन्छ
भन्ने कुरा है। यही भएर यो BQ/H BHQ बाई रट्नु पर्दैन। BHQ/12 एउटा फर्मुला याद गर्ने, एउटा फर्मुला हामीलाई थाहा भएपछि पुग्यो BHQ/12। सिमिलरली BHQ/3 अर्को एउटा विथ रेस्पेक्ट टु सेन्ट्रोइडल एक्सिस र एउटा विथ रेस्पेक्ट टु दिस सेन्ट्रोइडल एक्सिस BHQ/12 अर्को BHQ/3 विथ रेस्पेक्ट। सिमिलरली हामीले ट्रायंगलको पनि फाइन्ड गर्यौं 1/12 BHQ हैन, यसको भयो। अनि सेन्ट्रोइडल एक्सिसको पनि फेरि BHQ/36 पनि हामीले फाइन्ड गर्यौं, दुईटाको हामीले फाइन्ड गर्यौं आज हैन। अनि त्यसरी नै सेमी सर्कल क्वार्टर सर्कलहरुको इक्लिप्सहरुको हुन्छ र हामीले सर्कलको भोलि एकचोटी डिराइभ गर्छौं र आज पनि हामीले थुप्रै प्रब्लमहरु गर्यौं बाइ मेथड अफ इन्टिग्रेसन है। अनि यति भएपछि हाम्रो मोमेन्ट अफ इनर्शिया सकिन्छ। त्यसपछि प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्शिया आउँछ, त्यो गर्नु छ। त्यसपछि अनि प्रिन्सिपल एक्सिसहरुको कन्सेप्ट पढ्नु छ। यो दुवै कन्सेप्ट चाहिँ प्रिन्सिपल एक्सिसमा फेरि आउँछ नि हामीले निकाल्नु पर्छ। त्यही भएर भोलि चाहिँ हामीले कम्पोजिटको गर्छौं नेक्स्ट टाइम, कम्पोजिटको र प्रोडक्ट मोमेन्ट अफ इनर्शिया त्यो निकाल्छु है। यो म यतिसम्म स्लाइड पठाउँछु। अनि कसैसँग यदि स्लाइड छ भने हामीलाई यो पोर्सन इज नट इम्पोर्टेन्ट है, यो पोर्सन हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छैन, यो पोर्सनको पनि इम्पोर्टेन्ट छैन। त्यसपछि यो क्वेशन्सहरु इम्पोर्टेन्ट छ र प्रोडक्ट अफ इनर्शिया यहाँदेखि अरु इम्पोर्टेन्ट छ। र 3D हामी गर्दैनौं, 2D को लागि मात्रै हामी कन्फाइन्ड भएर बस्छौं है। यो कुराहरु यो भन्दा पनि हामीले यसमा डेरिभेसन्सहरु छ, प्रिन्सिपल मोमेन्ट्सको कन्सेप्ट्सहरु छ, त्यो हामीले फेरि डिराइभ गर्छौं। लगभग हामीलाई 1 घण्टा जति लाग्छ त्यो कन्सेप्ट डिराइभ गरेर त्यसलाई हामीले बुझ्न खोज्छौं, हामीले कसरी अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने भने। यहाँ चाहिँ फर्मुला मात्रै छ है। यो फर्मुला चाहिँ एटलिस्ट तिमीहरु सबैलाई चाहिँ याद हुनुपर्छ है। कम्पोजिटको गर्दाखेरि यो तीनवटा फर्मुला एटलिस्ट र सेमी सर्कलको त्यो त हाफ हुन्छ, हामीले त्यसै निकाल्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ है। यति यो चाहिँ म पठाउँछु सबैले गर्ने है। मैले यसलाई म अहिले अपलोड गरिदिन्छु, तिमीहरुले सबैले एटलिस्ट फर्मुलाहरु हेरेर ल। नेक्स्ट टाइम हामी सर्कलको केसको गर्छौं है। केही छ डाउट आज? ल आजलाई यति राखौं। सबैजना राम्ररी बस, प्र्याक्टिस गरेर आऊ, कन्सेप्ट बुझ है। सेन्ट्रोइडको पनि कन्सेप्ट बुझ, कुनै कर्भ छ भने त्यसलाई हामी कसरी निकाल्छौं। अहिलेको केसमा मोमेन्ट अफ इनर्शियाको पनि हामीले बुझ्यौं हैन। दुईटा कन्सेप्ट हुन्छ, एउटा प्यारालल छ भने भइगयो, अर्को त्यही एक्सिसमा रेस्ट गर्छ भने हामीले BHQ/3 लाउनु पर्छ। प्यारालल छ भने y² अथवा x² बेस्ड अपन द कन्डिसन हामीले लाउनु पर्छ। त्यसपछि dA निकाल्नु पर्छ हैन। x² भनेको डिस्टेन्स फ्रम y एक्सिस हो, y² भनेको डिस्टेन्स फ्रम x एक्सिस हो। यो कुरोहरु चाहिँ तिमीहरुलाई थाहा हुनुपर्छ। यो कुरोहरु कन्सेप्टहरु हामीलाई आउनु पर्छ है। यति कुराहरु जान्नु पर्छ, ठीक छ। ल आजलाई यति राखौं है। सबैजना राम्ररी बस। यो म अहिले एकछिनमा अपलोड गरिदिन्छु है। ल बाइ है। सबैजना राम्ररी बस।